Okay. In previous lecture, we discussed about the histogram, then histogram mapping or histogram equalization. Next, we have to study histogram matching or histogram specification. Okay. Now, next part is histogram stretching. This is the third important part related with the histogram. The example related with the histogram stretching is asked many times in a क्वेश्चन पेपर हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग वरचे बरेचसे एक्झाम्पल विचारली गेलेली आहेत परीक्षेत बऱ्याचदा विचारली गेलेली आहेत सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट रिलेटेड विथ द एक्झाम पॉइंट ऑफ व्यू सो व्हाट इज मीन बाय हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग so the process of histogram stretching increase the dynamic range of the image. Say stretching, it means that we have to extend the range of his image. Okay, so consider that in that image, suppose there will be some pixel value with the range is 10 to 200. Then we can stretch this range from 0 to 255. So we can stretch the range of the histogram. We can stretch the histogram range. So this is nothing but histogram stretching. So stretching the range of the histogram or stretching the range of the image. Stretching means समजा image आहे, in that image the minimum pixel value is 10 and maximum pixel value is suppose that 200. So we can stretch this range 0 to 10 to 0 and 200 to 255. So that minimum value or new image will be having minimum value 0, maximum value 255. So this is nothing but stretching of that. See, in a previous lecture we have to study image stretching or stretching. Okay, आपण मागच्या ह्याच्यात आपण image stretching बघितलेला आहे. Okay, तर इथं histogram stretching आहे. So same concept is applied here. So it is improve the contrast of the image. So due to this histogram stretching, we can increase the contrast of the image because the minimum value will be below, but maximum value will be increased to 255. Means 200 value will be increased to 250. So obviously the range image contrast will be increases. So by using histogram stretching technique, we can increase, we can improve the contrast of a image. So the basic shape of histogram is not modified. So basic shape, whatever the shape of the histogram is not modified. The histogram चा जो shape येणार आहे किंवा histogram जो येणार आहे त्यामध्ये बदल होणार नाही, but the range will be increases. The entire range of the histogram will be stretched. म्हणजे 10 ते 200 मधला हिस्टोग्राम काय होईल, स्ट्रेच होऊन 0 to 255 मध्ये. Shape will be remains as it is, or the shape will be equivalent to original image, but the range of the image histogram pixels will be stretched. So the basic shape of histogram is not modified. So basic shape काय होणार आहे? So basic shape is not modified. It cannot be changed. It is remains as it is, or it is equivalent. And what will be difference? The range of the histogram will be stretched. So for the stretching process, we must know the upper and lower limit of the for pixel to normalize image. So for stretching purpose, we know what is the expected minimum value and what is the expected maximum value. So lower limit and upper limit must be known. Okay. So this is one of the requirement. The limit value depends on the type of the image. So this lower limit and upper limit will be depends upon the what are the type of image, what is the bit type of the image. For example, suppose the image is 8-bit image, the minimum value is 0 whereas maximum value is 255. आता हे काय आहे आपण बऱ्याचदा बघितले. So 2 raised to 8 is equal to 256. So total value are 256. So minimum value is 0, obvious maximum value is 255. For 5-bit image, it will be 0 to 31. 5 bit साठी किती असणार आहे? 0 to 31. So it is depends upon the what type of bit image. So if the 8-bit image, so that will be 2 raised to 8. Here 0 to 31, that is equal to 2 raised to 5. 2 raised to 5 is equal to 32. And what is the minimum value? It will be obvious 0. So naturally maximum value is equal to n minus 1. So 32 minus 1, that is 31. So depends upon what type of bit value there will be minimum and maximum value. So histogram stretching
extend part of the original histogram so that its non-zero intensity range R minimum, R maximum occupies the range into 0 to L minus 1. So R minimum and R maximum are the input image minimum value and input image intensity is maximum value, and these value will be extend to the 0 to L minus 1. So it depends upon that. Means for example 8-bit image, it will be 0 and maximum value is equal to 255. So we can convert this range into this range. म्हणजे ह्या रेंज मधून आपण कन्वर्ट कुठे करणार आहे, ह्या रेंज मध्ये. सो आर मिनिमम जी काय असेल, समजा 10 असेल, सो इट विल बी रिड्यूस टू 0, आणि आर मॅक्सिमम 200 असेल, सो इट रिड्यूस इट इज इन्क्रीज टू 255. सो दिस विल बी इन्क्रीज द रेंज ऑफ दिस व्हॅल्यू. सो दिस इज नथिंग बट हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग concept. Okay, now mathematically each input value denoted by the R is mapped to output value S. So R is nothing but our input R is nothing but our input image, S is nothing but our output image. So what is the function? See, this is very important formula, because for stretching example this formula is very important. So what is the S? So S is nothing but output image. What is the R? R is nothing but input image. So S is equal to S max minus S min upon R max minus R min into R minus R min plus S min. So this is a formula. हा फॉर्म्युला आहे. आता हे मॅक्स ऍक्च्युली स्मॉल केस मध्ये पाहिजे होतं, म्हणजे सबस्क्रिप्ट पाहिजे होतं, पण हे सबस्क्रिप्ट नाही झालं, तो चुकून राहिलेला आहे. S is equal to S max. बघा फॉर्म्युला लक्षात घ्या. S is equal to S max minus S min. म्हणजे जे आउटपुट व्हॅल्यू आपण एक्सपेक्टेड रेंज आपण देणार आहे, दॅट इज S max and S min. देन R max R min, दिस इज आवर ह्याच्यात हा जो पहिला पार्ट आहे. सो S max आणि S min, दॅट इज नथिंग बट आवर एक्सपेक्टेड, आवर आउटपुट इमेजची आपण एक्सपेक्टेड जी व्हॅल्यू आहे, मिनिमम व्हॅल्यू अँड मॅक्सिमम व्हॅल्यू. सो दॅट विल बी S max and S min. R max minus R min, this is nothing but our input image minimum value and input image maximum value. म्हणजे जे इनपुट इमेज आहे त्याची मिनिमम व्हॅल्यू आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू. देन R is nothing but our current intensity value. R is nothing but current intensity value. Minus R min. Minus R min म्हणजे जे मायनस व्हॅल्यू R min प्लस S min. एस मिनिमम म्हणजे आर मिन म्हणजे थोडक्यात आर चा जो मिनिमम आहे तो वजा करायचा, आणि प्लस त्या सगळ्या जे आन्सर येणार आहे त्याच्यात एस मिनिमम ऍड करायचा. सो दिस इज अ फॉर्म्युला फॉर द आवर स्ट्रेचिंग पर्पज. सो अंडरस्टँड दिस फॉर्म्युला. हा फॉर्म्युला महत्वाचा आहे, कारण पुढे आपल्याला जे एक्झाम्पल येणार आहे ते ह्या फॉर्म्युल्यावर एक्झाम्पल आपल्याला सोडवायचं आहे. आपण बघणार आहे एक्झाम्पल कसं आहे. So what is the formula? S is equal to S max minus S min upon R max minus R min into R minus R min plus S min. So this is our formula. So what is the S max? S max is nothing but output input intensity. S max is output's image S max is output maximum intensity. S min output image minimum intensity. R max is nothing but input image maximum intensity. R min is nothing but input image minimum intensity. R is nothing but current intensity. R min is nothing but we can discuss. S min is we already discussed. So this is our formula. So it is effectively only in case when gray level range is compressed to narrow range around the middle portion of the dynamic grayscale. आणि हे कधी इफेक्टिव्ह आहे, ज्या वेळेस तुमचा जो हिस्टोग्राम आहे, see if the histogram is concentrated on a specific part of the or specific portion of the image. For example, in middle part all the histogram will be displayed in the middle part, and the lower part and upper part cannot be displayed. So in this case this contrast stretching or histogram stretching technique is very important. It is not effective if we apply to poor contrast image. जर poor contrast image असेल, so this stretching technique is not applicable. Whose histogram lowest and highest occupied beams are close to minimum and maximum range. म्हणजे मिनिमम रेंज मध्ये किंवा मॅक्सिमम रेंज मध्ये जर हिस्टोग्राम येत असेल, सो दिस टेक्निक इज नॉट युजफुल. ही टेक्निक कुठे युजफुल आहे? इफ युअर हिस्टोग्राम विल बी लाईज बिटवीन मिडल रेंज. मध्ये जर हिस्टोग्राम जर डिस्प्ले होत असेल आणि लोअर रेंज आणि अप्पर रेंजला जर डिस्प्ले म्हणजे त्याची इंटेन्सिटी नसतील, सो इन दॅट केस
this technique histogram stretching is very effective. ओके, इफेक्टिव्ह आहे. पण कधी इफेक्टिव्ह नाही जर मिनिमम म्हणजे तुमचा हिस्टोग्राम जर एका सुरुवातीच्या ह्याला येत असेल किंवा तुमचा हिस्टोग्राम जर पाठीमागच्या बाजूला म्हणजे मॅक्सिमम रेंजला येत असेल तर हा हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग टेक्निक इज नॉट इफेक्टिव्हली. Okay, so this is nothing but histogram stretching technique. Okay, now we have to study how histogram stretching actually with example. Example मध्ये आपण बघूया histogram stretching कशा पद्धतीने आपण implement करणार आहे. So see here, perform histogram stretching. So new image has dynamic range 0 to 7. आता रेंज दिली आहे बघा 0 to 7. So जे रेंज 0 to 7 आहे म्हणजे किती बीट इमेज असेल सांगू शकता? So it is how many bits? It has 3 bit image because 0 to 7 म्हणजे टोटल किती व्हॅल्यू आल्या? 8 व्हॅल्यू. 8 व्हॅल्यू म्हणजे 2 raised to k आणि k ची व्हॅल्यू काय असेल तर व्हॅल्यू 8 येईल. सो 2 raised to 3 is equal to 8 म्हणजे 0 to 7 असेल तर it is 3 bit image. So this image is 3 bit image and that's why the range of the dynamic value 0 to 7. Okay, जर तुम्हाला 3 बीट इमेज दिला असेल तरी पण 0 to 7 घ्यायचं. समजा तुम्हाला डायरेक्ट रेंज दिली असेल 6, देन यू हॅव टू गिवन दिस टेबल. हा टेबल दिलेला आहे. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू? ग्रे लेवल व्हॅल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 and what are the pixel value? 0 0 50 60 50 20 10 and 0. ह्या पिक्सेल म्हणजे 2 नंबरच्या पिक्सेलची व्हॅल्यू किती आहे? 50 आहे. 3 नंबरच्या पिक्सेलची व्हॅल्यू काय आहे? 60 आहे. 4 नंबरच्या पिक्सेलची व्हॅल्यू 50 आहे. 5 नंबरच्या पिक्सेलची व्हॅल्यू 20 आहे. 6 नंबरच्या पिक्सेलची व्हॅल्यू 10 आहे. सो इन दिस वे वी हॅव टू गिवन द एक्झाम्पल. अशा पद्धतीने आपल्याला गिव्ह एक्झाम्पल दिले म्हणजे आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये काय दिलेलं आहे? सो वी हॅव टू गिव्ह द डायनामिक रेंज म्हणजे आपल्याला एस मीन आणि एक्स मॅक्स दिलेला आहे. सो 0 7 0 म्हणजे आपल्याला डायनामिक रेंज मध्ये आपल्याला इन कन्वर्ट करायचंय म्हणजे 0 ही मिनिमम व्हॅल्यू आहे आणि 7 ही मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे. सो ह्या दोन व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. देन वी हॅव टू गिवन द एंटायर टेबल. ओके, नाउ फ्रॉम दिस वी कॅन फाइंड. सो हियर आर मीन. आता ह्याच्यात बघा आर मीन काय आहे? आता इथे 0 1 ला व्हॅल्यू काय आहे? 0 0 म्हणजे ह्याची इंटेन्सिटी असणार आहे का? इंटेन्सिटीच नाहीये. जे मिनिमम इंटेन्सिटी कुठली आहे? 2 इंटेन्सिटी मिनिमम म्हणजे इथं अवेलेबल आहे. So R mean is equal to 2. What is the R max? R max किती आहे? 6 नंबरचं ग्रे लेवल आहे. So R max is equal to 6. S mean 0 दिलेला आहे. S max 7 दिलेला आहे. आता इथे ह्या व्हॅल्यू आपल्याला दिलेल्या आहेत. ह्या व्हॅल्यू कशा फाइंड केल्या लक्षात घ्या. सो वी हॅव टू फाइंड द आर मीन म्हणजे कुठली व्हॅल्यू इंटेन्सिटीची की जी मिनिमम इंटेन्सिटी म्हणजेच काय की इंटेन्सिटीच्या मध्ये कुठल्या व्हॅल्यूला तुमची इंटेन्सिटी व्हॅल्यू असाइन पिक्सेल व्हॅल्यू असाइन केली किंवा पिक्सेल व्हॅल्यू असाइन केली. 2 पिक्सेलला 50 2 इंटेन्सिटीला 50 पिक्सेल आहे. 3 इंटेन्सिटीला 60 पिक्सेल आहे. 4 इंटेन्सिटीला 50 पिक्सेल आहे. 5 इंटेन्सिटीला 20 पिक्सेल आहे. 6 इंटेन्सिटीला 10 पिक्सेल आहे. मग ह्यामध्ये 0 इंटेन्सिटीला काय पिक्सेल आहे का? नाही. 1 इंटेन्सिटीला कुठला पिक्सेल आहे का? नाही. म्हणजे मिनिमम कुठल्या इंटेन्सिटीला पिक्सेल आहेत? 2 ह्याला पिक्सेल आहेत म्हणजे मिनिमम व्हॅल्यू किती झाली? 2. सो आर मीन इज 2. सेम थिंग मॅक्सिमम कुठली आहे? 7 मॅक्सिमम आहे ह्याच्यात पण 7 ला कुठली इंटेन्सिटी अवेलेबल आहे का? नाहीये. म्हणून त्याच्यापेक्षा कमी कुठला आहे? 6 म्हणजे 6 इज अ मॅक्स. सो आर मॅक्स इज इक्वल टू 6. So here R mean is minimum gray level of input image. R max is the maximum gray level of input image. S mean is the minimum gray level of output image. S max is this. हे दोन लक्षात आलं. R mean R max कसं घेतलं आणि S mean S max आपल्याला दिलेला आहे ऑलरेडी. सो बाय वी हॅव टू अप्लाय दिस फॉर्म्युला. आता आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. आपण मगाशी बघितलेला. सो S is equal to S max minus S mean upon R max minus R mean into R minus R mean. हा फॉर्म्युला वापरून आपण पुढे एक्झाम्पल सोडवणार आहे. ओके, सी हियर. सी द परफॉर्म हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग. सी हियर वी हॅव टू गिवन नाउ दिस फॉर्म्युला. सी व्हॉट इज द व्हॅल्यू? आता आपण ह्या व्हॅल्यू पुट करायच्या ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये. सो S इज इक्वल टू व्हॉट इज S max? S max is a 7. See, S max is a 7. So we have to put this 7 here. What is S mean? S mean is 0. 0 put केला. Then what is the R max? R max is equal to 6. What is R mean? R mean is equal to 2. So 6 minus 2 into R. R ची व्हॅल्यू आता आपण पुढे घेणार आहे. So R minus what is R mean? R mean किती आहे? 2 plus S mean. S mean 0 आहे. So our formula will be becomes here.
So S is equal to 7 upon 4 into R minus 2. So this is our formula. Now we have to put the value of R intensity value we have to put. R च्या व्हॅल्यू आपण पुट करणार आहे. R च्या व्हॅल्यू कुठले आहेत 0 1 2 3 4 5 6 आणि 7. So here now put value of R in the above equation to find the value of S. आता इथं बघा R is equal to 2. आता R is equal to 0 वापरलं तर काय येणार आहे बघा. R is equal to 0. So 0 minus 2 it will be minus 2. So 7 divided by 4 into minus 2. So result is minus value. So minus value म्हणजे इंटेन्सिटी पिक्सेलच्या मायनस असू शकतील का नाहीये. इट इज नॉट पॉसिबल. पॉसिबलच नसणार आहे. त्यामुळे इट इज बिकम्स टू 0. 0च असणार आहे. म्हणजे थोडक्यात असं काय येणार आहे 7 divided by 4 into minus 2 येणार आहे. So that is equal to 2 and minus 3.5 उत्तर येणार आहे. पण 3.5 मायनस आहे. सो मायनस पॉसिबल आहे का. नंबर ऑफ पिक्सेल मायनस असू शकतील का कधीच नसणार आहे. So that's why it becomes to 0. त्यामुळे हे घेतलेलं नाही तुम्ही. सो R is equal to 0 1 आपण घेतलं नाही. आता तुम्ही जर एक्झाम मध्ये सोडत असेल तर तुम्ही लिहा इफ R is equal to 0 then S is equal to काय येईल ते. जर मायनस येत असेल तर it becomes to 0. ओके नाउ सो नेक्स्ट आता पुढे R is equal to 2. R equal to 2 असेल तर what is the S. So S is equal to 7 divided by 2 into 2 minus 2. So what is 2 minus 2? So 2 minus 2 becomes to 0. 2 minus 2 0 झालं. 0 into 7 by 4 it is 0. म्हणजे R is equal to 2 असेल तर S ची व्हॅल्यू काय असणार आहे 0 पिक्सेल असणार आहे. नेक्स्ट R is equal to 3. म्हणजे आता इंटेन्सिटी पुढची घेतली 3 इंटेन्सिटी. So what is the R is equal to 3? So 3 value R च्या ठिकाणी पुट केली. So 7 by 4 into 3 minus 2. So it is nothing but 1.7. So 1.7 we becomes to round. It will be 2. Then R equal to 4. पुढची इंटेन्सिटी घेतली. Then S 7 by 4 into 4 minus 2. It is 3 by 5. So 3 by 5 becomes 4. Then R is equal to 5. R च्या ठिकाणी 5 टाकलं. So 7 by 4 into 5 into 3. So 5 by 2 it is becomes 5. And same thing R is equal to 6. S is equal to 7 by 4 into 6 minus 2. That will be a 7. Same thing 7 is equal to 0 घेतला. So 7 by 4 into 0 minus 2 it will be minus. So it is 0 value. तर अशा पद्धतीने ह्या व्हॅल्यू आपण फाइंड केल्या. म्हणजे R2 असेल. सो S ची व्हॅल्यू म्हणजे R ची 2 आणि S ची किती आहे 0. म्हणजे आता आपला S ची व्हॅल्यू आपण फाइंड केल्या. S ची इंटेन्सिटी. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 ही रेंज दिलेली आहे. आता S ची 0 ला कुठली व्हॅल्यू आहे R च्या 2 ची. सो S is equal to 0 आले की नाही. सो सी दिस S is equal to 0 आलेला आहे. तर ह्या 0 ला कुठली व्हॅल्यू आहे R ची 2. सो R ची 2 काय आहे दिस 50. सो दिस विल बी 0 ला 50 आपण असाइन केली. नंतर इथं H ची व्हॅल्यू किती आहे 2 आहे. सो H च्या 2 ला लिहायचं. सो H च्या 2 ला कुठली आहे R ची 3 व्हॅल्यू आहे. R ची 3 किती आहे 60 आहे. सो इथे लिहितो. त्यानंतर S ची पुढची व्हॅल्यू किती आहे 4 आहे. 4 च्या ठिकाणी आलो. 4 च्या ठिकाणी आलो. मग S इक्वल टू 4 आहे. ते कधी अप्लाय झालं R इक्वल टू 4 म्हणजे R ची 4 व्हॅल्यू H च्या 4 ला आली. सो दिस विल बी. त्यानंतर H ची नेक्स्ट व्हॅल्यू किती आहे 5 आहे. 5 व्हॅल्यू त्याला R ची कुठली व्हॅल्यू आहे 5च आहे. त्याला लिहिलं. त्यानंतर नेक्स्ट S इज इक्वल टू किती आहे 7 आहे. म्हणजे 7 मध्ये गेलो आणि R ची कुठली आहे 6 ची व्हॅल्यू आहे हे लिहिलं. आता जे राहिलेले आहेत 1 3 आणि 6 राहिले. सो वी हॅव टू असाइन टू 0 कारण ह्या व्हॅल्यू S च्या इंटेन्सिटी मध्ये आल्यात का. S मध्ये फक्त कुठल्या आल्यात S विल बी 0 आली 2 आली 4 आली 5 आली 7 आले. ह्याच इंटेन्सिटी आल्या. राहिलेल्या इंटेन्सिटी काय आहे बाय डिफॉल्ट 0 असणार आहे. म्हणून ह्या व्हॅल्यू मॉडिफाईड हिस्टोग्राम कसा असेल हा ओरिजिनल हिस्टोग्राम असेल आणि मॉडिफाईड हिस्टोग्राम मध्ये इथं 0 ला व्हॅल्यू नाही इथं 0 ला व्हॅल्यू आली. इथं 1 ला व्हॅल्यू नाही इथं पण नाही. इथं 2 ला 50 आहे पण इथं 2 ला 60 आली. 3 ला 60 आहे इथं 3 ला 0 झाली. 4 ला 50 आहे 4 ला 50 आहे तशी राहिली. 5 ला 20 आहे 5 ला 20 आहे तशी राहिली. 6 ला 10 आहे इथं 6 ला 0 झाली आणि 7 ला 10 आली. So in this way we can convert the histogram. अशा पद्धतीने हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग केलं जातं. महत्वाचं याच्यात काय लक्षात घ्या. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड दिस फॉर्म्युला. हा फॉर्म्युला अंडरस्टँड केल्यानंतर मॅपिंग कसं होतं हे बघितलं पाहिजे. सो बाय युजिंग दिस
इक्वेशन यू कॅन फाइंड द मिनिमम अँड मॅक्सिमम व्हॅल्यू. ह्या पद्धतीने आपण हे करू शकतो. आता हे एक प्रकारचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. दुसरं एक प्रकारचं एक्झाम्पल याच्यात विचारलंय, तर ते पण कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं ते पण बघूया. ओके, नेक्स्ट. ओके, आता तुम्हाला असं दिलं असेल, ठीक आहे, अप्लाय कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग टेक्निक ऑन 3-bit ग्रे लेवल इमेज ऑफ साइज 4x4 अशा दिली. 4x4 आहे. ओके, म्हणजे ही इमेज दिली आणि किती बीट दिली ती, तो 3 बीट. सो 3 बीट म्हणलं की बाय डिफॉल्ट किती व्हॅल्यू आल्या, मिनिमम व्हॅल्यू विल बी 0 आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू विल बी 7. म्हणजे आपल्याला एक्सपेक्टेड रेंज काय दिली, 0 to 7. सो एस मीन 0 दिला, एस मॅक्स 7 दिलाय. ओके, आता ह्या पद्धतीत असेल तर कशा पद्धतीने करायचं, तर ह्याच्यामध्ये फक्त एक स्टेप वाढते, ह्या टेबल वरून कन्वर्ट करून हा टेबल तयार करायचा. आता हा टेबल कसा क्रिएट केला बघा, मी 0 to 7 रेंज फिक्स आहे, 0 1 2 3 4 5 6 7 हे लिहिलं. आता 0 इंटेन्सिटी किती आहे त्याच्यात काउंट करा. 0 इंटेन्सिटी एक ही नाही, सो दिस विल बी 0. आता 1 इंटेन्सिटी किती तीन आहे, 1 2 3 and 4. So these are the 4 value of 1. So we have to write 1 4. Then 2. आता 2 किती ठिकाणी आहे, so this 1, this will be second, this will be third, this will be 4. 2 2 4. Then what is the 3? 3 intensity किती आहे, so this will be only 1. So then what is the 4? 4 intensity किती ठिकाणी आले, see 4 intensity, so this will be 1, this will be another 1 2. So 4 2 झालं. 5 किती झालंय, so this will be 2 times 5. Then 6 किती झालंय, this is 1, this will be 2 and this will be 3. 3 टाइम आलाय. नंतर 7 आले का, नाही, so that will be 0. म्हणजे हे 0 लिहिलं. तर अशा पद्धतीने ह्या टेबल वरून हा टेबल कन्वर्ट केला. सिंपल आहे, फक्त काय केलं, काउंट केलं व्हॅल्यू. म्हणजे 0 इंटेन्सिटी किती वेळा आली आहे, 1 इंटेन्सिटी किती वेळा आली आहे, 2 इंटेन्सिटी किती वेळा आली आहे, 3 इंटेन्सिटी किती वेळा आली आहे, एवढंच केलेलं आहे. सो नाउ सिंपल. आता हे केल्यानंतर पुढची स्टेप जसं मागच्या एक्झाम्पल मध्ये केलं त्या पद्धतीनेच आहे. सो व्हॉट इज द आर मीन, आता ह्याच्यामध्ये आर मिनिमम काय आहे, मिनिमम व्हॅल्यू इंटेन्सिटी कुठली आहे, 1 इज मिनिमम व्हॅल्यू, बिकॉज 0 ला व्हॅल्यू नाहीये. आणि व्हॉट इज द मॅक्सिमम, मॅक्सिमम 7 असणार आहे का, नाही, कारण 7 ला 0 आहे, म्हणजे मॅक्सिमम काय झाली, 6 झाली. सो आर मीन इज इक्वल टू 1, आर मॅक्स इज इक्वल टू 6. एस मीन किती आहे, 0 आहे, एस मॅक्स किती आहे, 7 आहे. सो वी हॅव टू पुट दिस व्हॅल्यू इनटू द फॉर्म्युला अँड वी कॅन ऑब्टेन दिस फॉर्म्युला. 7 - 0 upon 6 - 1 into r - 1 is plus 0. So what is the final formula, आउटपुट काय फायनल येईल, तर हे s is equal to 7/5 into r - 1, r - 1 ह्या फॉर्म्युला आला. नंतर आता ह्या ठिकाणी r च्या व्हॅल्यू पुट करूया. सो दिस विल बी अ नेक्स्ट स्टेप. आता पुढच्या स्टेप मध्ये आपण r च्या व्हॅल्यू पुट करायच्या आहे. सो पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ r इन अबोव इक्वेशन. आता r इज इक्वल टू 0. आता इथे मी सगळ्याच व्हॅल्यू तुम्हाला घेऊन दाखवेल. मग अशी आपण फक्त ज्या 0 पेक्षा जास्त आहे तेच घेतले होते, आपण आता इथे सगळ्याच दाखवतो. म्हणजे एक्झाम मध्ये तुम्हाला सोडवताना अशा पद्धतीने सोडवा, सगळ्या व्हॅल्यू घेऊन सोडवा. सो r इज इक्वल टू 0. r ची व्हॅल्यू आपण 0 पुट केली ह्या इक्वेशन मध्ये. सो 7/5 इंटू 0 - 1, सो इट इज -1.4. -1.4 कधी इंटेन्सिटी व्हॅल्यू नसते, सो दॅट्स वाय इट विल बी 0. किंवा मायनस व्हॅल्यू कधीच नसते, त्यामुळे ते कन्वर्ट करून 0 करायचं. नंतर r इज इक्वल टू 1 घेतलं. सो व्हॉट इज द r इज इक्वल टू 1, 7/5 इंटू 1 - 1, सो इट बिकम्स 0. 0 झालं. नंतर r इज इक्वल टू 2 घेतलं. सो व्हॉट इज द s, 7/5 इंटू 2 - 1, सो इट इज 1.4, सो इट बिकम्स 1. Then r is equal to 3 घेतलं. So 3 is equal to r equal to 3, then s is equal to 7/5 into 3 - 1. 3 - 1 किती झालं, so 2 झालं. 7/5 into 2, so it will be 2.8. So 2.8 is becomes 3. Okay, then r is equal to 4. So what is r equal to 4? So 7/5 into 4 - 1, it will be 4.2. So 4.2 convert to 4. Next, r is equal to 5, so it becomes the 6. r is equal to 6, it becomes the 7. And 7, it becomes the 7. 7 चं 7 आलं. Now, how we can modify this histogram? आता हे झालं. म्हणजे आपल्याला h च्या व्हॅल्यू कुठल्या आल्या बघा. h च्या व्हॅल्यू कुठल्या आल्या? सो 0 आली, त्यानंतर कुठली आली, 1 आली, त्यानंतर 3 आली, त्यानंतर 4 आली, देन 6 आला आणि 7 आला. एवढ्याच व्हॅल्यू आल्या. बाकीच्या सगळ्या व्हॅल्यू 0 होणार आहे. ओके, म्हणजे थोडक्यात कोण 0 1 2 नाही आली, सो 2 बिकम्स 0 होणार. त्यानंतर 3 आहे, 4 नाही, 5 नाही,
सो 5 बिकम्स 0 होणार. ओके, सो 5 आणि 2 ह्या 0 होणार आहे, बाकी सगळ्या येणार. आता ह्या व्हॅल्यू कशा लिहायच्या? आता S0 असेल तर R ची व्हॅल्यू काय आहे? 0 आहे. म्हणजे R ज्या ठिकाणी 0 आहे, R0 ती व्हॅल्यू इथं पिक्सेल मध्ये येणार. ओके, सो सॉरी हे इथं दोनदा 0 आले, 0 0. ओके, 0 0. मग आता याच्यातले नवीन जी 0 आहे, जे नवीन R ची व्हॅल्यू, जे मॅक्सिमम R ची व्हॅल्यू कुठली आहे ती बघायची. सो हिअर दिस 0 हा मॅक्सिमम कोण आहे? R इक्वल टू 1. आता R इक्वल टू 0 आणि R इक्वल टू 1 ला 0 0 आलाय, तर ह्याच्यातला R ची व्हॅल्यू कुठली कन्सिडर करायची? जी मॅक्सिमम आहे ह्या दोन्हीची, 0 आणि 1 मधली. किंवा इथं सुद्धा बघा 6 आणि 7 ला दोन्ही 7 आलंय, तर ह्याच्यात कन्सिडर काय करायचं? R इक्वल टू 7 कन्सिडर करायचं. सो 0 ला कुठली व्हॅल्यू लिहायची? R इक्वल टू 1 ची व्हॅल्यू लिहायची. ओके, सो 0 ला R इक्वल टू 1. R इक्वल टू 1 किती आहे? R इक्वल टू 1 4 आहे. ओके, सो 4 0 व्हॅल्यू 0 ला आलाय. नंतर S इक्वल टू 1 कधी आलाय? R इक्वल टू 2 ला आलाय. सो R इक्वल टू 2. R इक्वल टू 2 काय आहे? 4 आहे, तर ती इथं 1 ला लिहिली. नंतर S इज इक्वल टू 3 ला R ची 3 व्हॅल्यू, म्हणजे R च्या 3 ची व्हॅल्यू किती आहे? 1 आहे, ती S च्या 3 ला लिहायची. त्यानंतर R च्या 4 ला आणि S च्या 4 ला R ची 4th व्हॅल्यू, सो 2 आहे. So here we have to write 2. Then S equal to 6. 6 कधी आलंय? R च्या 5 ला, म्हणजे R ची 5 ची व्हॅल्यू किती आहे? 2 आहे, ती S च्या 6 ला लिहायची. S च्या 6 ला लिहायची. आणि आता 7 व्हॅल्यू इथे दोनदा आल्या, 6 ला आल्या आणि 7 ला आल्या, तर ह्याच्यात हे कन्सिडर करायचं. R इक्वल टू 7. ओके, सो ह्याच्यात 0 नसलेली कन्सिडर करा. सो R इक्वल टू 6 3. तो ही 3 व्हॅल्यू इथं कन्सिडर केली. म्हणजे इथं थोडक्यात आपण काय करायचं? जर डबल असेल तर ज्या इंटेन्सिटीला व्हॅल्यू आहे, मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे, ती कन्सिडर करा. म्हणजे इथं समजा 2 ठिकाणी असेल तर मॅक्सिमम व्हॅल्यू जे असेल त्या इथे लिहायची. सो दिस इज हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग एक्झाम्पल. असे इथं 2 एक्झाम्पल परत दिलेले आहेत, ते तुम्ही याच्यात सोडवू शकता, किंवा याच्यानंतर मी तुम्हाला अजून एक्झाम्पल पाठवून देतो, ते तुम्ही solve. So this is our histogram stretching concept, and last point of this chapter is local histogram enhancement. See, now the histogram process which are discussed in these 2-3 lectures, that are the global technique. म्हणजे आतापर्यंत जे हिस्टोग्राम टेक्निक आपण शिकलो, तो हिस्टोग्राम इक्विलायझेशन असेल, हिस्टोग्राम मॉडिफिकेशन असेल, हिस्टोग्राम मॅचिंग असेल, ओके, किंवा हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग असेल. Okay, so all these techniques are global technique. Global technique means it can apply to entire image. This, so histogram matching, histogram specification, histogram equalization, or histogram specification, whatever may be. ज्या आतापर्यंत हिस्टोग्रामच्या जे टेक्निक शिकलो, all these techniques are applied to entire image. Entire image मध्ये आपण अप्लाय करतो. So that's why these techniques are global technique. But in some situation, okay, so in the sense that pixels are modified by transformation function on the basis of the gray level content of entire image. So we can apply this technique on the entire image. But in some situation, although this global approach is suitable for overall enhancement. हे कधी उपयोगी आहे? ओव्हरऑल एनहान्समेंट असेल तर. पण समजा मला इमेज मधला काही पोर्शनच फक्त एनहान्स करायचा आहे, then so this technique is not useful. This technique is not suitable technique. लक्षात घ्या. म्हणजे आपण एंटायर इमेज मधला आपण पार्ट एनहान्स करू शकतो, पण समजा मला त्या पूर्ण इमेज मधल्या थोडाच पार्ट आपल्याला एनहान्स करायचा आहे, ठराविकच पार्ट एनहान्स करायचा आहे. म्हणजे आपण कसं करतो, झूम करतो की नाही ठराविक पार्ट, तसं आपल्याला समजा तेवढाच पार्ट एनहान्स करायचा आहे. देन सो दिस एनहान्समेंट टेक्निक दॅट वी हॅव टू स्टडी आर नॉट ऍप्लिकेबल. ज्या आपण शिकलो त्या सगळ्या ऍप्लिकेबल नाहीत. सो ऑल्दो दिस ग्लोबल अप्रोच इज सुटेबल फॉर ओव्हरऑल एनहान्समेंट, देर आर केसेस इन विच इट इज नेसेसरी टू एनहान्स द डिटेल्स ओव्हर स्मॉल एरिया इन द इमेज. इमेजच्या ठराविक एरियामध्ये आपल्याला जर अप्लाय करायचं असेल, सो दिस टेक्निक इज नॉट सुटेबल टेक्निक. The procedure of local enhancement is to define a square or rectangle neighborhood and move the center of the area from pixel to pixel. So we can select that specific area and we can convert that enhancement process. And for that purpose, we can use the pixel to pixel moving technique.
लोकल एनहान्समेंट टेक्निक आपण करणार आहे. So that technique we discuss in next chapter. So at each location, the histogram of the point in the neighbor is computed and either a histogram equalization or a histogram specification function to obtain. आता इथे काय करायचं की एंटायर इमेज नाही घ्यायची. So we can consider that only part of the image and we can apply the technique. So only one new row or column of the neighbor will be changed during to pixel transformation. त्यामुळे आपण ही जी नवीन टेक्निक बघणार आहे किंवा शिकणार आहे पुढच्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला ते येणार आहे. मास्क प्रोसेसिंग त्याला म्हणलं जातं. सो दॅट टेक्निक विल बी अप्लाइड to entire pixel or that specific range of the pixel. So our new change will be in a row or column. Okay, so only new row or column of the neighborhood changes during the pixel to pixel transformation of the region, updating the histogram obtained in a previous location with the new data. Okay, so that's why new pixel value will be introduced and that's why image enhancement will be takes place. So this is the local enhancement. ग्लोबल आणि लोकल मधला फरक लक्षात घ्या. ग्लोबल एनहान्समेंट इज युजफुल टू एंटायर इमेज बट लोकल एनहान्समेंट इज युजफुल टू द पार्ट ऑफ द इमेज. दिस इज मेन डिफरन्स. या सगळ्यात महत्वाचा मेन डिफरन्स.